Hello students, the new subject is DC, that is digital communication. Next, the digital communication system. So brief points. So idenaytala digital communication system, it transmits discrete information, that is a binary code athwa sequence of symbols, zeros and ones, at the high rate with the accuracy. So digital circuits ಏನದಾವಲ್ಲ, they operate by switching the transistors on and off. ಸೊ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಪರ್ ಟು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸನ್ನು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಚೀಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನಲಾಗ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಆರ್ at an upper hand. The effects of noise and interference are very less in digital system. This is a point to be noted. So noise ಮತ್ತು interference ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. Therefore errors are reduced. So ಇದು a drastic change in the digital system. And digital communication lends itself to such a novel facility as a cryptography. So that is coding and decoding technique, military information transmission, some confidential information ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು cryptography ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Cryptography is a specialized part of our communication system where we are going to send the confidential information ಅಥವಾ data. So cryptography, storage and other forms of the digital processing. So signal processing ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Digital communication is more suitable for newer type of transmission media. So new type ಒಳಗೆ new media ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ such as OFC cable, optical fibers ಮತ್ತು waveguides which are operating in the 30 giga to 100 gigahertz range. So microwave frequency ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ. Next, what is baseband transmission? Baseband ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Baseband ಅಂದ್ರೆ it refers to the band of frequencies representing the information signal. Group of frequency ಯಾವ information ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ baseband ಅಂತೀವಿ. Whether it may be voice ಇರ್ಬೋದು, video ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ binary information which are transmitted directly over a cable. ಯಾವುದು ವೈರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಪಾಸ್ ಚಾನಲ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ that starts from 0. So low pass channel ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Next, the modulation technique. So the modulation ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? It allows us to use the band pass channel and with the bandwidth which does not start from 0. So ಇದು more available than the low pass channel. Low pass channel ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. And next, as an example of a broadband transmission is sending of a computer data through the telephone lines. Okay, simple example ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ computer data, the binary data ಏನದಾವಲ್ಲ, sending of this computer data through the telephone lines by using modem. Modem ಅಂದ್ರೆ modulation, demodulation technique ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತದ using telephone lines and that those telephone lines along with the modems. What is information theory? Information theory ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ, which provides the quantitative measure of the information which is contained in the signal. So ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಸ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಆ ಚಾನಲ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು destination. What is average information? That is entropy. Average information per symbol is given by h equal to summation of I equal to mpi log of 1 by pi bits per symbol. So average information content per symbol is also called source entropy anta ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ. So it is called as source entropy. And the above equation indicates that the expect to get h bits of information per symbol in the long messages. So h number of bits of information per symbol ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. What is bandwidth? So bandwidth is the transmission capacity of an electronic pathway. So transmission capacity ಗೆ ನಾವು bandwidth ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, such as communication lines ಇರ್ಬೋದು, computer bus or computer channel ಇರ್ಬೋದು for digital signal. Bandwidth ಅಂದ್ರೆ it is a data speed ಅಥವಾ rate which is measured in bps, bits per second. ಸೊ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್. And it is measured in hertz.
ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ರೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ರೇಟ್? ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The speed of data transfer is usually indicated by the number of bits per second, BPS. ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ಯಾವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ದ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ KPBS, ಕಿಲೋ ಬಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಥವಾ MBBS, ಮೆಗಾ ಬಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌಡ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಬೌಡ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೌಡ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ information to represent each symbol. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ದ ಬೌಡ್ ರೇಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಬೌಡ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಡ್ ರೇಟ್. ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋತಪ್ಪ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡ್ತ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ C ಇನ್ ದ ಬಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ proportional to the channel bandwidth B and the signal to noise ratio, and which is given by C is equal to B into log of 1 plus S to the by N. So signal to noise ratio to the base 2, point to be noted base 2. And channel capacity andre it is the capacity, channel capacity, it is the amount of discrete information bits which can be reliably transmitted over a channel. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬೈನರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿ, ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Shannon's channel capacity. So Shannon will come into picture. So Shannon's channel, Shannon ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? In the case of Shannon's theorem, it is concerned with the rate of transmission of information over a communication channel. Rate of transmission of information. So ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಒಳಗೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೈತಿ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ ದ ರಿಲಯಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ provided that the information rate R is below the certain threshold called channel capacity. R is should be less than C. R should be less than C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೇಟ್ R should be less than some threshold, ಒಂದು minimum benchmark, that is called channel capacity C. And this capacity is achieved with the appropriate encoding and decoding system, that is R should be less than C. The converse, other way, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ದ ಅದರ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ R equal to C ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎರರ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎರರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎರರ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬಿಯಾನ್ ದ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಮೀರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ, ಯಾವುದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು R should be less than C, one part. The converse way, if R equal to C ಇತ್ತಂದ್ರೆ probability of error at the receiver increase ಆಗ್ತತಿ as the transmission rate increases. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೀರಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶಾನನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಥಿಯರಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಶಾನನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಒಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಅದರದ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ರಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಶನನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಶನನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಶನನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಥಿಯರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ನಾಯ್ಸಿ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ ವೈಟ್ ಗಾಸಿಯನ್ AWGN ಅಡಿಟಿವ್ ವೈಟ್ ಗಾಸಿಯನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ, ಶನಲ್-ಹಟ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ವೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ C equal to B log base to 1 plus S by bits per second, where B ಅಂದ್ರೆ channel bandwidth, S ಅಂದ್ರೆ signal power, N ಅಂದ್ರೆ total noise in the channel bandwidth, S by N signal to noise ratio. So in case of Shannon-Hartley theorem, it indicates that noiseless channel has infinite capacity. Noiseless channel ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ capacity ಇರ್ತೈತಿ. As the bandwidth increase, noise power increases. So this is regarding Shannon-Hartley theorem. In the next video, we will continue the sampling.